ذرا تصور کریں آپ کے گھر میں رکھا وہ صرف جس کی خوشبو برسوں سے پہچان بن چکی ہے، اب شاید دوبارہ نہ ملے۔ وہی پراکٹر اینڈ گیمبل کی مصنوعات جن سے آپ کے والدین اور ان کے والدین تک اپنے گھروں کا روزمرہ سنوارتے آئے، اب پاکستان میں تیار نہیں ہوں گی۔ جیسے کبھی آپ اپنے قریبی پیٹرول پمپ سے شیل کا پیٹرول ڈلواتے تھے، اب وہاں وہ نشان، وہ برانڈ بس ایک یاد بن کے رہ گیا۔ اور اگر آپ کو گل احمد کے کپڑوں کی نفاست پسند تھی، وہ کپڑا جسے چھو کے موسموں کا احساس بدل جاتا تھا، تو اب اس کے کارخانے کے بڑے ہال خاموش ہیں، مشینیں رکی ہوئی ہیں اور ان کے شور کی جگہ ایک سناٹا ہے۔ وہی سناٹا جو اب صنعتوں کی فضا میں گونجنے لگا ہے۔ یاماہا کا موٹر سائیکل اگر کبھی آپ کے خوابوں کی سواری تھی، تو اب اس کا نیا ماڈل پاکستان میں نہیں بنے گا۔ یاد رہے کہ جب آپ نے پہلی بار اوبر ایپ کھولی تھی، صرف ایک کلک پہ گاڑی دروازے کے باہر اور لگا کہ دنیا بدل گئی۔ آج وہی اوبر جس نے شہروں کو چلنا سکھایا، خاموشی سے اس ملک سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب سڑک پر کھڑے ہو کر ٹیکسی ڈھونڈنے کا منظر واپس لوٹ آیا ہے، جیسے ترقی کا پہیہ الٹا گھومنے لگا۔ مائکروسافٹ کا نام سنا تو آپ نے بچپن سے ہوگا، وہی کمپنی جس کی ونڈوز نے پاکستان کے ہر دفتر، ہر سکول، ہر گھر میں ٹیکنالوجی کی دنیا کھولی، مگر اب وہی کمپنی اپنے دفاتر کے دروازے پاکستان سے بند کر چکی۔ جن سرورز اور سافٹ ویئرز پر مستقبل کا خواب دیکھا گیا تھا، اب ان کے سائے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گویا ڈیجیٹل پاکستان کا وعدہ بھی خود خاموشی میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اور ایلی لیلی، یہ دوا ساز کمپنی جس پر لوگوں کی زندگیاں بھروسہ کرتی تھیں، انسولین سے لے کے کینسر کی ادویات تک، وہ امید کی ایک صورت تھی، لیکن جب وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تو یہ احساس ابھر کے سامنے آیا کہ یہاں صرف کاروبار نہیں، علاج اور اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے۔ شیل گیا تو سڑکوں پہ دھواں بڑھا، گل احمد گیا تو کپڑوں کی نرمی کم ہوئی، یاماہا گیا تو خوابوں کی سواری رک گئی، اوبر گیا تو شہر کا سفر ٹھہر گیا، مائکروسافٹ گیا تو ڈیجیٹل دنیا سکڑ گئی، ایلی لیلی گئی تو صحت کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ ایک ایک کر کے یہ نام نہیں جا رہے، دراصل پاکستان کے بازاروں سے یقین جا رہا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں دروازے بند ہونے کی آواز صرف صنعتوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی گونج رہی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں ایک عجیب سا تضاد جنم لے چکا ہے۔ ایک طرف حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت کے اشارے جو ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں، روپے نے استحکام پکڑ لیا ہے، مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے، سرمایہ کاری کے لیے ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ مگر دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جنہیں کبھی پاکستان کی ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب ایک ایک کر کے اپنا بوریا بستر سمیٹ رہی ہیں۔ تازہ ترین مثال امریکن کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل P&G کی ہے، جو 3 دہائیوں سے پاکستان میں صابن، شیمپو، ڈائپرز اور دیگر گھریلو مصنوعات بنا رہی تھیں۔ اس کمپنی نے حال ہی میں اپنی مینوفیکچرنگ اور کمرشل آپریشنز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف کاروباری نہیں بلکہ ایک علامتی پیغام بھی ہے کہ اب بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان وہ محفوظ اور منافع بخش مقام نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل کے بعد یہ صرف ایک کمپنی نہیں، ایک سلسلہ ہے جو بند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گل احمد ٹیکسٹائل، جو ملک کے سب سے بڑے برانڈز میں شمار ہوتی ہے، اس نے ملبوسات کی تیاری ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے ایلی لیلی، شیل، مائکروسافٹ، اوبر، یاماہا جیسی عالمی کمپنیز بھی پاکستان سے جا چکی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، ایک رجحان ہے، ایسا رجحان جو ملکی معیشت کے ڈھانچے میں گہرے نقائص کی نشاندہی کرتا ہے۔ وجہ صرف ایک نہیں، بلند افراط زر، 22% شرح سود، ڈالرز کی نایابی، توانائی کے بڑھتے نرخ، خام مال کی قیمتوں نے صنعتوں کا سانس روک دیا۔ جو کاروبار پہلے چلتے تھے اب صرف زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ نہ صرف غیر ملکی کمپنیز بلکہ مقامی صنعت کار بھی پیداواری لاگت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہے برائے تجارت، رانا احسان افضل، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ گل احمد ٹیکسٹائل کی بات درست ہے، ملک میں پیداواری لاگت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ مگر سوال یہ کہ جب یہ حقیقت حکومت کے سامنے ہے تو عملی اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیوں صنعت کار اب بھی شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ری فنڈز نہیں مل رہے؟ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں اور درآمدات پہ بیجا پابندیاں کاروبار کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ یہ تضاد دراصل پالیسی اور حقیقت کے درمیان خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومتی اعلانات، معاشی پریزنٹیشنز اور عالمی فارمز پہ کہی گئی باتیں زمینی حقائق سے میل نہیں کھا رہی۔ اگر واقعی معیشت سنبھل رہی ہے تو پھر سرمایہ کار جا کیوں رہے ہیں؟ اگر پالیسی نے استحکام پیدا کیا ہے تو پھر فیکٹریز میں خاموشی کیوں چھا رہی ہے؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف معاشی نہیں بلکہ ساختیاتی بھی ہے۔ غیر یقینی سیاسی ماحول، بار بار بدلتی ہوئی ٹیکس پالیسیز، بیوروکریسی کا رویہ، قانون کے غیر متوقع نفاذ نے کاروبار کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے۔ سرمایہ دار اب کسی منصوبے میں پیسہ لگانے سے پہلے صرف منافع نہیں دیکھتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ کیا کل کے دن بھی یہی پالیسیز رہیں گی یا پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ پاکستان کا سرمایہ کاری ماحول اب ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں لفظ اعتماد سب سے نایاب چیز بن چکا ہے۔ بڑے سرمایہ کار جا چکے ہیں اور جو بچے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کیا واقعی حکومت ان کے لیے کچھ بدلے گی یا پھر یہی پالیسی عدم استحکام
मुस्तकबिल की कहानी बन जाएगा। असल सवाल ये नहीं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल या माइक्रोसॉफ्ट क्यों चली गई। असल सवाल ये कि जो बाकी हैं वो कब तक ठहरी रहेंगी। पाकिस्तान में सनतों के चिराग एक एक करके बुझ रहे हैं। कभी आलमी ब्रांड जैसी बड़ी कंपनीज अपना साजो सामान समेटती नजर आती हैं, कभी मुल्क के मोतबर टेक्सटाइल ग्रुप जो है वो अपने मेहनत तलब फैक्ट्रीज बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। बज़ाहिर वजूहात अलग अलग हैं, मगर जड़ एक ही है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग अब मुनाफा बख्श नहीं रही। पीएनजी ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रीज बंद करके तीसरे फरीक यानी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर मुंतकिल हो रही है। कंपनी के मुताबिक ये फैसला उसकी आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो तरक्की और कदर में इजाफा चाहती है। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अब पाकिस्तान में पीएनजी की मसनूआत तो दस्तयाब होंगी, मगर वो यहां नहीं बनेगी, बाहर से आएंगी। बाहर से आएंगी तो फिर महंगी आएंगी। कंपनी का कहना है कि वो अपने मुतासरा मुलाजमीन को या तो दूसरे ममालिक में काम के मौके देगी या फिर अलहदगी का पैकेज दे देगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले के बाद मकामी रोजगार पर एक और कारी ज़र्ब पड़ेगी। गुल अहमद की बात करें तो उसने मलबूसात की तैयारी का शोबा बंद करने का फैसला किया है और कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि ये शोबा सख्त मेहनत तलब है और बढ़ते हुए अखराजात के बायस मुनाफा बरकरार रखना नामुमकिन हो चुका है। डॉलर की कीमत में इजाफा है, हुकूमती टैक्स पॉलिसीज में तब्दीली है, एडवांस टर्न है, ओवर टैक्स है, बिजली और गैस के भारी बिल है, खत्ते के ममालिक से बढ़ता हुआ मुकाबला। ये सब वजूहात इस बंदिश की बुनियाद है और मुआशी माहिरीन इस रुझान को एक खतरनाक इशारा करार देते हैं। उनके मुताबिक जब बिजली, गैस, कर्जों की लागत और खाम माल के निर्ख एक खास हद से बढ़ जाएं तो फैक्ट्रीज बंद होना नागुज़ीर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये आरा रखते हैं कि अब कंपनीज पाकिस्तान में पैदावार से ज्यादा ट्रेडिंग पे इन्हसार कर रही हैं, यानी माल यहां बनेगा नहीं, बस बेचा यहां पे जाएगा। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इस कदर पेचीदा और भारी हो चुका है कि किसी भी बैनुल अक़वामी कंपनी के लिए नफे के साथ चलना तकरीबन नामुमकिन है। एक कंपनी को 29% कॉर्पोरेट टैक्स के साथ सुपर टैक्स, वेलफेयर, कंज्यूमेशन और प्रॉफिट पार्टिसिपेशन अदा करना पड़ता है, जो मजमूई तौर पर 50% से तजावुज कर जाता है। उसके बाद अगर वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे तो उस पर भी मजीद टैक्स है। तवानाई के बढ़ते नर्ख और सूद की बुलंद शरह ने रही सही कसर पूरी कर दी और यही वो फजा है जिसमें पीएनजी और गुल अहमद जैसे बड़े नाम भी सांस नहीं ले पा रहे। हुकूमत कहती है कि वो सनतों के साथ राब्ते में है, पैदावारी लागत कम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी ये इस बारे के अंदर राय रखते हैं कि बिजली की कीमत में कमी की गई है, एक नई सनती पॉलिसी पे काम जारी है, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि जब तक पॉलिसी और अमल के दरमियान फासला खत्म नहीं होगा, सरमायाकार पाकिस्तान से भागता रहेगा। ये अब सिर्फ चंद कंपनीज की कहानी नहीं, बल्कि उस मईशत की अलामत है जो अपनी बुनियादों से कमज़ोर होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि अगली कंपनी कौन सी जाएगी, बल्कि ये कि बाकी कितनी रह जाएंगी। जब गैर मुल्की कंपनीज के पाकिस्तान से इनखला की कहानी सिर्फ बढ़ती पैदावारी लागत तक महदूद नहीं रहती, तो उसके पीछे कई परतें हैं जो खुलती हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी हिकमत अमली है, मुनाफे की मुंतकली की रुकावटें हैं, मकामी कंपनीज का बढ़ता हुआ मुकाबला है। मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि अगरचे बिजली, गैस, टैक्स और सूद की बुलंद शरह ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल मुश्किल बनाया है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वो है इन कंपनीज की आलमी रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी। मिसाल के तौर पे 2 साल पहले जब शेल पाकिस्तान ने अपने शेयर्स फरोख्त किए तो कंपनी ने उसे अपने आलमी पोर्टफोलियो की असर नौ तश्कील का हिस्सा करार दिया। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान से दस्तबरदारी नहीं थी, बल्कि एक आलमी हिकमत अमली का तसलसल थी, जिसमें कंपनीज कम मुनाफे वाले ममालिक से निकल के ज्यादा मुस्तहकम मार्केट पर तवज्जो मरकूज कर रही थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से वाबस्ता लोग ये राय रखते हैं कि मामला सिर्फ लागत का नहीं है, बल्कि मार्केट का भी मामला है, मार्केट डायनामिक्स का। गैर मुल्की कंपनीज को पाकिस्तान में ना सिर्फ मकामी ब्रांड से सख्त मुकाबले का सामना है, बल्कि यहां मुनाफे की वापसी जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। स्टेट बैंक की पॉलिसीज के बायस डॉलर बाहर ले जाना आसान नहीं है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों को खदशा रहता है कि वो अपनी कमाई बर वक्त हासिल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर मकामी कंपनीज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सस्ती मुतबादिल मसनूआत भी पेश कर रही हैं, जिससे गैर मुल्की ब्रांड्स का मार्केट शेयर सुकड़ चुका है। जब सेल्स गिरती हैं, मार्जिन कम होते हैं, तो बैनुल अक़वामी कंपनीज ऐसे मुल्क में सरमाया बरकरार रखने को दानिशमंदाना नहीं समझती। यूं देखा जाए तो गैर मुल्की कंपनीज का इनखला सिर्फ मईशत की कमजोरी नहीं, बल्कि एक दो तरफा दबाव का नतीजा। एक तरफ पाकिस्तान की बढ़ती लागत और पेचीदा निज़ाम, दूसरी तरफ इन कंपनीज की आलमी हिकमत अमली और मकामी मार्केट का बदलता तवाजुन। नतीजा वही निकलता है जो आज दिखाई दे रहा है। फैक्ट्रीज बंद, दफातर सुनसान, सरमाया मुंतकिल। जहां कारोबार की जमीन नरम है, पॉलिसीज का मिजाज वहां पे मुस्तकिल होता है, तो यहां पे अगर मुस्तकिल नहीं है तो फिर यहां पे जो पॉलिसीज है वो सख्त है। पॉलिसीज पे असर नौ क्या जायजा लिया जाएगा, ये एक सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।